حروف مستعلیہ ایسے حروف جو موٹے پڑھے جاتے ہیں، ہمیشہ اس کو موٹا ہی پڑھنا چاہیے، کبھی یہ حروف باریک نہیں پڑھے جاتے۔ تو اس میں سے ہے حروف ہجا میں سے یہ مکمل 7 حروف ہے جو موٹے پڑھے جاتے ہیں۔ ایک ہے صاد، ضاد، طا، ظا، غین، خا اور قاف۔ غین، خا اور قاف، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، خا اور قاف۔ یہ ہمیشہ موٹے پڑے جاتے ہیں، چاہے اس پر زبر رہے، زیر رہے، پیش رہے، جزم رہے، کون سا بھی حرف رہے، کون سی بھی حرکت رہے، یا پھر یہ حرف سکون والا ہو یعنی ساکن رہے، تو تب بھی یہ حروف موٹے پڑے جاتے ہیں۔ جب بھی ہم اسے ملا کر پڑھیں گے تب یہ حروف موٹے پڑے جاتے ہیں، اور جب ہم اسے مرکبات نارمل مطلب صرف مرکب کے لحاظ سے پڑھے یعنی زبر زیر پیش نہ دیتے ہوئے پڑھے تب بھی یہ حروف موٹے پڑے جاتے ہیں، اور جب ہم مفردات میں یہ حروف پڑھے تب بھی یہ حرف موٹے پڑھے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور 3 حروف ہے جسے کبھی کبھی موٹا پڑھا جاتا ہے اور کبھی کبھی باریک پڑھا جاتا ہے۔ یہ تو ہمیشہ موٹے پڑھے جائیں گے۔ یہ 7 حروف، حروف ہجا یعنی حروف تہجی میں سے یہ 7 حروف ایسے ہیں کہ اس کو ہمیشہ موٹا پڑھا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ 3 حروف ایسے ہیں جو کبھی موٹے پڑھے جاتے ہیں اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں۔ اس میں سے ایک ہے الف، دوسرا را، اور تیسرا لفظ اللہ کا لام۔ ایک ہے الف، جی لام، الف، دوسرا ہے لام، اور تیسرا ہے را۔ اور یہ کب پر پڑے جائیں گے، کب باریک پڑے جائیں گے وہ معلوم کریں گے۔ الف کب پر پڑے جائیں گے؟ ابھی ہم نے پڑھا کہ حروف مستعلیہ کتنے ہیں؟ 7 ہے۔ کیا کیا ہے؟ صاد، ضاد، طا، ظا، عین، قاف۔ ضاد، طا، ظا، عین، غین، غین، خا، قاف۔ جی عین نہیں ہے تو یہ کچھ قرآن عین کو بھی لیتے ہیں، لیکن صحیح قول یہ ہے کہ عین موٹے پڑے جانے والے حروف میں سے نہیں ہے۔ تو صاد، ضاد، طا، ظا، غین، خا اور قاف۔ الف کب موٹا پڑا جاتا ہے وہ معلوم کرنا ہے کہ الف اس وقت موٹا پڑا جاتا ہے جب اس سے ماقبل والا حرف یعنی اس سے پہلے والا حرف اگر حروف مستعلیہ میں سے ہو، جیسے قاف، اور یہ الف خالی ہو۔ الف کب ہوگا؟ جب الف خالی ہو۔ جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ کہلاتا ہے، یعنی الف کے اوپر زبر زیر پیش جزم کچھ بھی حرکت آ گئی تو وہ حمزہ بن جاتا ہے۔ تو یہاں پر جو الف ہے تو الف ہم کہہ رہے ہیں تو الف خالی ہی ہے، ظاہر سی بات ہے، کیونکہ الف خالی نہ رہا تو اسے الف نہیں کہیں گے، ہم حمزہ کہیں گے۔ تو یہاں الف سے پہلے حروف مستعلیہ میں کا کوئی بھی حرف آ جائے اور وہ متحرک ہو یعنی زبر والا حرف ہو تو اسے اس الف کو موٹا پڑھیں گے۔ جیسے قاف، الف زبر قا، الف کے ساتھ ہم موٹا پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر صاد بھی آ سکتا ہے، ضاد بھی آ سکتا ہے، طا بھی آ سکتا ہے، ظا بھی آ سکتا ہے، غین بھی آ سکتا ہے، اور خا بھی آ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر حروف مستعلیہ کے علاوہ دوسرے حروف کے ساتھ ہم الف پڑھ رہے، جیسے الف مدہ لے لیں مثال میں، یعنی دوسرے حروف کے ساتھ پڑھ رہے، جیسے سین الف زبر س، باریک ہی پڑھیں گے اس الف کو، کیونکہ اس سے پہلے حروف مستعلیہ میں سے کوئی بھی حرف نہیں ہے۔ یہ حروف مستعلیہ کے
7 حروف में से कौन सा भी एक हर्फ अलिफ से पहले आ गया तो उस अलिफ को मोटा पढ़ा जाएगा, बाकी सारे अलिफ बारीक होंगे। ठीक है। इसके अलावा लाम को कब मोटा पढ़ेंगे, यानी लफ्ज अल्लाह, लफ्ज अल्लाह ये होता है, तो लफ्ज अल्लाह से पहले अगर जबर या पेश हो तो इस लफ्ज अल्लाह के लाम को मोटा पढ़ेंगे, और अगर जेर हो तो इस लाम को बारीक पढ़ेंगे। बाकी हर लाम बारीक होगा, सिर्फ लफ्ज अल्लाह से पहले जबर या पेश हो तो उस लफ्ज अल्लाह के लाम को मोटा पढ़ेंगे, और लफ्ज अल्लाह से पहले जेर हो तो लफ्ज अल्लाह के लाम को बारीक पढ़ेंगे। लफ्ज अल्लाह को पढ़ना है तो हमें उसके माखबल की हरकत को देखना है। उसके माखबल की हरकत अगर जबर पेश है तो उस लफ्ज अल्लाह को मोटा पढ़ेंगे, और अगर माखबल की हरकत जेर है, कसरा है, तो उसको हम बारीक पढ़ेंगे, उस लफ्ज अल्लाह के लाम को बारीक पढ़ेंगे। बाकी जो भी लाम हम पढ़ेंगे वो बारीक ही होगा। लफ्ज अल्लाह के अलावा जो भी लाम हो और उससे पहले जबर पेश आ रहा है तो उस लाम को बारीक ही पढ़ेंगे, मोटा नहीं पढ़ेंगे। ये एक हो गया। और रॉ का भी कायदा है कि रॉ को कब मोटा पढ़ना है, कब बारीक पढ़ना है। एक लंबा कायदा है, इंशाल्लाह ये अपने कायदे में पता चलेगा कि रॉ पर जबर पेश हो तो रॉ को मोटा पढ़ेंगे, जेर हो तो रॉ को बारीक पढ़ेंगे। यानी कुछ वजूहात की वजह से, कुछ रूल्स की वजह से हम रॉ को कभी मोटा पढ़ेंगे, कभी बारीक पढ़ेंगे। तो ये 3 हरूफ ऐसे हैं जिसे कभी कभी मोटा पढ़ा जाता है और कभी कभी बारीक पढ़ा जाता है। कुछ वजह से, कुछ रूल आ जाने की वजह से मोटा पढ़ा जाता है, और कुछ ना होने की वजह से इसे बारीक भी पढ़ा जाता है। ये 3 ऐसे हैं। इसके अलावा बाकी तमाम हरूफ जो हरूफ हिजा में है, हरूफ मुस्तालिया के अलावा और ये 3 हरूफ के अलावा बाकी सारे के सारे हरूफ बारीक पढ़े जाएंगे। ये एक पार्ट था कल जो छूट गया था मुझसे। अभी आज का सबक पढ़ते हैं। आज जो हमें पढ़ना है वो है मुरक्कबात। मुरक्कब किसे कहते हैं? मुरक्कब माना जिसे मुफरद पढ़े हम, मुफरद का ऑपोजिट है। मुफरद यानी अलग अलग हरूफ जिसे हम अलग अलग पढ़ेंगे, एक एक फर्दन फर्दन पढ़ेंगे। मुरक्कब यानी मिले हुए मिले जुले अल्फाज, मिले जुले अल्फाज यानी जिसे मिलाकर पढ़ा जाता है। मुरक्कब यानी मिले जुले हुरूफ। जैसे अभी यहाँ दिख रहा है, तो हम 2-2 हुरूफ, 3-3 हुरूफ, 4-4 हुरूफ, या इससे ज्यादा कितने भी हम मिला लें, 2 से शुरू होके 1-2 चीजों का मजमुआ यानी 2 मुफरदात का मजमुआ एक मुरक्कब कहलाता है। यानी 2 मुरक्कब को हम मिला लेंगे तो अस्तगफिरुल्लाह, 2 मुफरद को हम मिला लेंगे, यानी 2 मुफरद अलीफ और बा है, इन दोनों को जब हम मिलाकर लिखेंगे तो वो मुफरद बन जाता है। बा ता है तो ये अलग अलग पढ़े हम, तो इसे बा अलग पढ़ेंगे, ता अलग पढ़ेंगे। लेकिन जब इन दोनों को मिला लेंगे, बा और ता को मिलाकर लिखेंगे तो उसको मुरक्कब कहते हैं। यानी मुरक्कब, मिले जुले हरूफ को मुरक्कब कहते हैं, जिसे यहाँ बताया जा रहा है। नून, ख्वा, या, हा, बा, जीम, या, मीम, बा, मीम, नून, मीम, ता, मीम, फ, मीम,
ب य इस तरह जितने भी हरूफ मिलाकर पढ़ेंगे, जैसे अब 3 हरूफ का मुरक्कब हर्फ है, जैसे नून ब लाम, 4 हरूफ का है, ता नून लाम अलिफ, इस तरह। या इसके अलावा और पढ़ना है नून सीन ता आइन या नून, 6 हरूफ का मुरक्कब हर्फ, इस तरह। तो मुरक्कब यानी मिले जुले हरूफ को मुरक्कब कहते हैं, जिसको हम मिलाकर पढ़ेंगे। जी। ये पढ़िए आप। नून